वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोतियो, जैसा कि आप जी को पता है कि सेंट्रल वैली कैलीफोर्निया तो बहुत सारिया संगतां ने मिल के 14 गुरु घर दी संगतां ने वीडियो बना के और उन्हां दे नाल सारी जथेबंदियां जड़ियां इत्थे बहुत समय तो कैलीफोर्निया सेवा कर रही ने। सिख कौंसल दे 30 साल तो सिख एकता की गल कर रही है और उसके नाल जकारा ग्रुप और सिख वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, मीरी पीरी जथा और इंडो अमेरिकन हेरिटेज फोरम माता गुजरी ग्रुप, ये सारे जिहड़े ग्रुप ने और जिहड़े जथेबंदियां ने और जिहड़ियां संस्थावां बणियां होईयां ने पूरे कैलीफोर्निया विच ये वर्क करदियां ने और इन्हां ने जिहड़ा ये सेवा दास नूं दित्ती है कि भाई आपां सारे संसार विच सिखां नूं बेनती करिए, कोने कोने विच रहण वाले सिखां नूं, दुनिया दे जिस कोने विच वसदे ने, जिहड़ा भी गुरु नानक साहब नाम लेवा या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों में मत्था टेकदा है या किसी रूप विच भी गुरु नानक नाम गुरु नानक पातशाह जी नूं मनदा है, असीं उन्हां नूं इस कारज वास्ते चाहते हैं कि वो गुरु नानक साहब के मिशन नूं एक पिता एक कस के मुबारक कि जदों साडा पिता एक है, अकाल पुरख वाहिगुरू सारे संसार का पिता है और साडा गुरु एक है जो सारे जगत का गुरु है, वो गुरु साडा होवे और सारे संसार के पिता वाहिगुरू नूं मनण वाला होए और जयकारा भी 10वें पातशाह ने दिता होवे कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, कि जिस तो पावे कि वाहिगुरू सारे संसार दा है और खालसा वाहिगुरू दा है ते खालसा भी सारे संसार दा है। वो किसी एक देश का, एक प्रांत का, एक स्टेट का, एक बोली का, एक विषय का या किसी एक देश का किवें हो सकता है, ये गल जिहड़ी गुरु साहब नूं प्रवान नहीं है। और जिहड़ी गल गुरु साहब प्रवान करते ने वो है कि सारे संसार का खालसा सिक्खी जिहड़ी सी सारे संसार के भले वास्ते होंद विच आई सी, वो किसी देश वास्ते किसी धर्म वास्ते नहीं सी, वो पूरे संसार के वास्ते ही, पूरे संसार के भले वास्ते वो सिद्धांत एक पिता एक उसके मुबारक का सिद्धांत लैके गुरु साहब जिहड़ा संसार तो निश्चित डंका वजाया सी, गाड़ी राह चलाया सी। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बहुत सारिया कुर्बानियां दित्तियां, कितनियां कुर्बानियां होईयां उन्हां दी आपां गिणती नहीं कर सकते। कितने सिंह शहीद होए, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ अरदास करते हाँ जिन्हां ने धर्म हेसू ते बंद बंद कराए, खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े बंद बंद, आरियां नाल चिराए गए मुखों सीतक नींव चारी, सवा सौ मन दे पीसण पीसे और खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया, बच्चों के टुटे करके झोलियां विच पवाए। ते उन्हां ने कारण की सी उन्हां दी शहीदी दा कि एक पिता एक कसके मुबारक दा सिद्धांत छड़ दिता जाए, पर गुरु के विश्वास के नाल वो नहीं छुटिया और वो अज तक तोड़ चढ़ गया। गुरु की रहमत हुई, अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश हुई, पिता ने प्रयास हुई, इस लैवल तक सिख पहुंच गया कि अज पूरे संसार में सिख है। तो अज साडी जरूरत है कोने कोने विचों सिखां नूं लभ के और असी एक पिता एक पंथ एक सोच के आधार ते कि जो साडा पंथ एक है, रस्ता एक है, पंथ का मतलब धर्म नहीं हुंदा, पंथ का मतलब हुंदा रस्ता। जो साडा रस्ता एक है, एक गुरु है साडा, उसने इक्को रस्ता सारे संसार नूं दस्सिया है। फिर साडे वखरेवें होण दा की कारण है? वो किधरे ना किधरे सी जाने अनजाने विच इस चक्कर विच फस चुके हैं कि असी वंडे गए हैं और वंडियां दूर करने दे वास्ते ही असी गुरु पातशाह के चरणों में अरदास करके गुरु की ओट आसरा लैके और वो वीरां तक पहुँच करते हैं जिहड़े गुरु के ओट आसरे विच चल के अगे चाहते हैं कि पूरा पंथ एक निशान सब इकट्ठे होए। उन्हां कोल असीं जिथे भी संसार के कोने विच बैठे ने उन्हां कोल असीं बेनती करने के लिए पहुँचते हैं, हथ जोड़ते हैं
और वीर इस गल ते हर जगह तो छोटा है वड्डा है अमीर है गरीब है किसे विचारधारा नाल जुड़िया होया है पर जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे शीश नूं मनदा है इस गल ते खुश है कि सानू एक पंथिक सोच साडी होनी चाहिए ताकि असीं मिल के सरबत दे भले वल अगे वध सकीए। यही गुरु नानक दा मिशन सी यही गुरु नानक साहिब दी कृपा सी और इस वास्ते ही सिੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ और इस दे लई असी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ क्योंकि ये उपराला ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ नहीं होया ये आम संगतां ਵੱਲੋਂ एक सेंट्रल वैली ਦੀਆਂ आम संगतां ने शुरू ਕੀਤਾ है 14 गुरु ਘਰਾਂ ने रल के वीडियो बनाईयां फिर उन्हां दे नाल 2 साल तो पूरे जोर शोर नाल फिर संगतां जुड़ियां फिर सारियां संस्थावां जुड़ियां ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਤਨਾਮੀਏ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ फिर सिक्खी एक ही सिख सिंह का नां जो सिंह सी और कौर का नां सी उत्थे फिर वणजारा या सिकलीगर या लुबाना या जट या खतरी या कुछ होर ऐसा क्यों होया ये किधरे भी गुरु के खाते च प्रवान नहीं है। तो इस चीज़ नूं लैके आपां जिहड़ा है अपने हर वीर कोल पहुँचते हैं ते अज असीं जिन्हां नाल बेनती कीती सी वो वीर दलीप सिंह जी अते वीर गोपाल सिंह जी जो कि उन्होंने इलाकों में बैठ के जिथे के सिखा कोई सहूलत नहीं है उन्होंने कोशिश की संसार के सिखा तक अपनी गल की और उन्होंने ये गल जी उन्होंने कुछ वीरां ने बहुत सारे वीरां ने सुनी और उन्होंने नाल खड़े हुए उन्होंने हौसला वधिया और होर ज़्यादा डटे ने मैदान में और इस गल वास्ते उन्होंने आपां बहुत धन्यवाद भी करते हैं सारे सिख जगत वालों नाले ये भी आपां करते हैं कि किवें आपां मिल के उन्हां गल्लां ते विचार करिए कि आपां सारे किवें जिहड़े है छोटा वड्डा अमीर गरीब क्योंकि गुरु साहब ने अमीर गरीब का भेद नहीं पाया वो कहते ना हम उत्तम नीच न मध्यम हर शरणागत हर के लोग कि ना भाई असीं उत्तम हाँ ना नीच हाँ ना मध्यम हाँ ये तिन्हां विचों असीं बाहर हाँ असीं वाहिगुरू दी शरण विच लैण वाले वाहिगुरू दे लोक हाँ और इस गल का संदेश देने के लिए साडे नाल हाजिर ने भाई साहब भाई दलीप सिंह जी मध्य प्रदेश तो अते भाई साहब भाई गोपाल सिंह जी दो वीरां नूं असीं बेनती कीती सी ते साडे नाल जुड़े ने वो दसणगे सानूं कि उन्हां दे की उपराले ते चल रहे ने और किस तरह करके एक पंथिक सोच दे नाल वो इस चीज़ नूं भी एक जागृति दे रूप विच क्योंकि हुण जिहड़ा है बहुत जरूरत है उन्हां नूं सख्त जरूरत है ठीक है कुछ वीरां तक ये कुछ मदद पहुंची होएगी लेकिन हर सिख तक जो भी गुरु नानक नाम लेवाए और गुरु साहब ते चाहते ने संसार दे हर प्राणी तक ये चीज पहुंचे और हर प्राणी जड़ा धरती ते आया सुखी रहे। तो इस करके आपां जिथे जिथे भी सिक्ख्या उदे तक पहुंच करिए और उस तो बाद सरबत दे भले वल वधीए। हुण आपां बेनती करांगे भाई साहब भाई दलीप सिंह जी नूं कि वो अपना जिहड़ा है विचार सानूं दस्सण कि उन्होंने की प्रोग्राम शुरू किया है और उसके अगे किवें वधे ने और अगों जिहड़ा एक पंथिक सोच बारे उन्होंने की विचार ने ये आपां उन्हां कोलों जानना चाहांगे जी। आपां उन्हां नूं जी आया कहंदे हां अपने प्रोग्राम विच सच दी खोज टीवी दे उपर सेंट्रल वैली कैलीफोर्निया दीआं संगतां वल्लों असीं उन्हां नूं जी आया कहंदे हां और फतेह बुलांदे हां जी। भाई साहब जी दलीप सिंह जी और भाई गोपाल सिंह जी आप जी दोहां वीरां नूं जी आया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। पहला मैं वीर दलीप सिंह जी नूं बेनती करांगा जी आपां पहला दलीप सिंह वीर जी नूं बेनती करांगे कि वो सानूं अपने प्रोजेक्ट बारे दस्सणगे उपरंत असीं भाई साहब भाई गोपाल सिंह जी नूं बेनती करांगे जी। वीर दलीप सिंह जी हाँ जी। सच दी खोज टाइम टीवी दे सारे सुल्तान नूं सत्कारयोग परमपाल सिंह जी जिन्होंने सानू आज टीवी ते लेके आए लाइव जेड़ा एक पंथ एक सोच है
ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੋਝੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2008 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਵਣਜਾਰੇ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ, ਸਤਨਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਵਣਜਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਣਜਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਛੱਡਣੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਪੀ ਤੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜੀ ਕੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਯਾਨੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜੀ ਬੇਟੀ 60 ਲੱਖ ਵਣਜਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀਗਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਹੈਗੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ ਹੈਗੇ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੁੜਦੇ ਪਏ। ਘਾਟ ਕਿਆ ਹੈ ਬਾਤ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾरों बारी किसी वेद या किसी ग्रंथ या किसी बाइबल कुरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। तो फिर इस तरह धीरे धीरे काफी सिक्खी नाल जुड़दे पए। मुश्किल आंदी हैगी पर इतनी मुश्किल नाल हिम्मत नहीं हारदे पैगे। अपना जिहड़ा फर्ज हैगा, अपना फर्ज निभा रहे हैगे। जिहड़ा असीं गुरमति विद्यालय पढ़ के आए हैगे लुधियाना तो, असीं अगे भी तुरते जा रहे हैं, सिक्खी नाल जुड़दे पए हैगे। जिद्दां संगतां दे सहयोग दे नाल असीं सेवा निभा रहे जी। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 2016 ਤੇ 70 ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਿੱਖਲੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੀ तो ਜੀ ਜੀ दास उस टाइम में टीवी चैनल के माध्यम से संगत सहयोग, विदेश के माध्यम से बहुत ज्यादा सहयोग रहा बाहर विदेशों तो, जिन्होंने इस मैटर नु वीडियो नु बहुत ज्यादा हाईलाइट किए। फिर संगतां आना चालू हुई। फिर एमपी गवर्नमेंट ते उन्होंने दबाव पाए ताकि मुहिम रुकी, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग जेलों के अंदर हैगे सी, पुलिस पकड़ना और जेल के अंदर सुट देने, क्योंकि सिक्खलीगढ़ का काम है अवैध काम करना। उन्होंने अवैध काम करके जेलों में जाते सी, क्योंकि इन्होंने कोई हैल्प नहीं हैगी सी, ना ही इन्होंने बच्चे प्राइवेट वधिया स्कूल से पढ़ते पे नहीं पढ़ते सी। गुरु की कृपा तो हम संगतां दे संस्थाओं के सहयोग दे आज उन्होंने बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ते पे हैगे, उन्होंने रोजगार राही भी जुड़ते पे हैगे। जिथे पानी नहीं हैगे, पानी दे बोर कराए हैगे संगतां सहयोग दे नाल। जिथे गुरुद्वारे साहिब भी उसारी नहीं हैगी सी, क्योंकि उत्थे मत्था टेकण दे भी नहीं हैगे सी गुरुद्वारा साहिब। आज लगभग सिक्खलीगढ़ जिहड़े हैगे जिन्ने भी डेरे हैगे सारे पासे गुरुद्वारे साहिब की उसारी हो गई हैगी। कुछ एक दो थावां ते गुरुद्वारा साहिब नहीं बने हैगे, जो डेली सुबह शाम वो गुरु नाल रोज कीर्तन राही नितनेम राही रोज सुबह आंदे ने,
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੈਗੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। 60 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਵਣਜਾਰੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी जी जी, ਪਰ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜੀ। 60 ਲੱਖ ਵਣਜਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 11 11 12 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਦੋ ਦੋ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਲਾਈਟ ਕਾਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੜੀਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ, ਸਤਨਾਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰ ਬਸ ਘਾਟ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੀ ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਲੱਖ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਣਜਾਰੇ। ਮੈਂ तो वणजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਣਜਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਮਿਨੀਮਮ 20,000 ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲय ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। तो इस तरह काफी परिवार है जो सिक्खी नाल जुड़े पे है। पर जो 60 लाख है लगभग है सारे ही वो गुरु नानक नूं अज भी मनते ने। मैं खुद आप पे यानी मैनू खुद नहीं पता है सी, खाली मैनू इन्ना ही पता सी जदों मैं सिख नहीं सजिया सी बई असी गुरु नानक की अरदास करते सी, टुटी फुटी छोटी छोटी अरदास करते, सानू अरदास दी पूरी नहीं आती सी। बई साडा गुरु नानक साहब जी है, आगे कुछ भी नहीं पता है, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में नहीं पता है सी, ना ही नौवे गुरु और भी गुरु साहब जी सिख बारे कुछ नहीं, सिर्फ इन्ना पता सी भाई लखीशा बन जा रहा हैगा, बाबा मक्खन सा लुबाना होया साडे विच, साडा गुरु नानक साहब जी, इन्ना ही पता सी सानू। पर जदों सानू पता चलिया कि भाई कोई गुरमत विद्यालय सानू असी लुधियाने गए, पढ़िया, साडे इतिहास नूं जाने, तो बड़ी हैरानगी हुई कि यार साडा इतिहास इन्ना गहरा इतिहास है कि सानू पता ही नहीं हैगा। जदों सानू पता चलिया कि यार साडा गुरु ग्रंथ साहब जी हैगा, साडा गुरु हैगा, 9-10 गुरु साहिबान हुए ने, इन्ने शहीद हुए महान, बहुत बड़ी लंबी गाथा हैगी इन्हां दी। जदों पढ़िया बड़ा बहुत ज्यादा बेचैनी हुई कि यार क्यों नहीं असी इन्ने सारे वणजारे नूं सिक्खी नाल अपने भरा नूं जोड़िया जाए। जी तो जी असी जी जी ओहदा प्रचार लगातार जारी कर दित्ता वीर जी। हुण 2008 तो भले ही कोई संस्था सानू कोई सपोर्ट करे ना करे, पर अपना फर्ज निभा रहे वीर जी। असी खुले प्रोग्राम करते लगातार उन्हां दे पिंडां विच जाना, उन्हां नूं इकट्ठे करना, उन्हां दी सेवा करना। जे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आ गई तो असीं इंटरनेट के जरिए पाते ने उन्हां दे, तो उन्हां दे संस्थाएं उन्हां नूं अडॉप्ट करके उन्हां दी हेल्प करदी पई। इस टाइम ते काफी संस्थाएं 13-14 संस्थाएं करीब हैगी एमपी ते जो सिख सिखलीगर दे इस टाइम ते सेवा करदी पई हैगी। जिस टाइम जिहड़ा वणजारे हैगे इत्थे कोई सेवाएं नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ज्यादा लोड इस टाइम सिखलीगर दी ज्यादा जरूरत हैगी, क्योंकि उन्हां दी स्थिति, क्योंकि इन्हां दा काम अवैध काम हैगा सी। इन्हां नूं मुख धारा नूं जोड़न वास्ते इन्हां दे विच ज्यादा प्रचार हेल्प करदे पए इस टाइम ते। बाकी संगतां दे सहयोग रहे वीर जी, तो असी
ਅਸੀਂ 20,000 ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕਰਮ ਜੀ ਕਾਂਡ ਰਹਿਮ ਭਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल जी 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 ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ 14 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਵੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਿਨੀਮਮ 50% ਲੋਕ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ 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 ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। 50% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ। ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ 50% ਆਣਗੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ % ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਲਪ, ਜਾਂ 2 ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 100 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੋੜੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਈ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਏ। ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾएं ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 13-14 ਸੰਸਥਾएं काम करती ਪਏਗੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾएं ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਸ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ 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 ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾइज ਸੰਸਥਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾइज्ड ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 10 20 50 100, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਜਾਏ। ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟ ਹੈਲਪ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾएं ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਵਾਕਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सभी जी टीवी जी वीर जी का, जो जिनके माध्यम से मुझे लाइव लिया गया है, क्योंकि मैं जी सिखलीगर सिख समाज का हूँ और मेरा अभी तक आज तक कोई से चैनल पे लाइव नहीं हुआ है, पहली बार बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ जी 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 कोई गल नहीं, बहुत वधिया, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। हाँ वीर जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे सिखलीगर सिख समाज है, सिखलीगर सिख समाज हमारा मतलब वीर जी हम सिख बने नहीं है। जैसे गुरु महाराज की कृपा से माँ के पेट से बच्चा निकलता है, वैसे ही मतलब सिख की धारण कर लेता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सिख की धारण कर लेता है। हमारे माता पिता की एज करीबन 80 से ऊपर है। अभी पापा जी का कुछ महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले अकाल चलाना हो गया है। ऐसे सिखलीगर सिख समाज जहाँ भी जंगलों में भी रह रहा है, सिक्की का मतलब पूरा पूर्ण रूप से वो निभा रहा है। और जैसे कि हमारा जो प्रोजो का धंधा था, गुरु महाराज छठे पातशाही की, तब से हमारे समाज शस्त्र बनाकर दिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी दिए। सरकार ने कुछ कारण से अभी पाबंदी लगा दी है, तो बहुत ज्यादा परेशान करती है अपने सिखलीगर सिख भाइयों को। जी 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 फिर भी मतलब सिक्की के इतने पक्के हैं कि वो सिक्की के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। क्या बात है, कभी बहुत भी बड़ी। कितनी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे वो कितना भी जुल्म ढाले, लेकिन सिक्की के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। और जी जी यहाँ की जो सरकार है, अवैध शस्त्र बनाने पर पाबंदी लगा दी है, तो कई निर्दोष लोगों को भी मतलब पुलिस वाले जेलों में डाल देते हैं। जी जी सिर्फ जी 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 हो तुम शस्त्र बनाते हो, इस कारण से बहुत सारी परेशानियां मतलब सिखलीगर सिख भाइयों को यहाँ पर झेलना पड़ती थी। गुरु महाराज की कृपा से ज्ञानी जी दिलीप सिंह राठौड़ जो प्रचारक हैं,
2016 में हमारे बीच में आए और इनके माध्यम से हमारे जी बीच में आज संस्थाएं जो सेवा कर रही है, हमारे बच्चों का भी 2 साल से एजुकेशन दे रही हैं। कुछ परिवारों को सोहन सिंह खालसा जी, ज्ञानी जी दिलीप सिंह राठौड़, जिनके माध्यम से रोजगार से लगाया गया है, जैसे कि किसी को ताले चाबी की दुकान है, छोटा छोटा रोजगार, किसी को गन्ने की मशीन है, किराना दुकान है, चक्की है, ऐसे ऐसे मतलब थोड़े थोड़े परिवारों को रोजगार से लगाया है। जी 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 जी। जी। तो मैं सभी संस्थाओं शिरोमणि कमेटी उनसे भी निवेदन करूंगा कि सिकलीगर सिख परिवार आज सिक्की का इतना पक्का है, फिर भी इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए समाज के ऊपर, क्योंकि ये समाज बहुत पिछड़ी हुई समाज है। इनके ऊपर आज तक जो बड़े बड़े लीडर हैं अपने सिख गुरु सिख, उन्होंने इस समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आज ये ध्यान देते तो सिक्की के इतने पक्के हैं कि आज गुरु महाराज की कृपा से सिख बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या बात है जी। जी जी जी। तो ये तो बहुत और बढ़िया जहाँ मतलब जो है ना आपने बात बताई। जी जी जी। ये जी बहुत मतलब अच्छा बताया आपने कि वो लोग गरीबी में रहते हुए भी एक्चुअली सिक्खी के लिए गरीबी अमीरी का को बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो जी है मतलब ये इससे पता चलता है कि सिक्खी एक भावना है, किसी और चीज का नाम नहीं। लेकिन अगर जो आज पैसे का वो प्रचलन है कि अगर उस हिसाब से जो विदेशों में सिख बैठे हैं, बड़े सिख हैं, या जो पंजाब की एसजीपीसी है, अगर वो इस बात की ओर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि वो शायद आप जैसे सिख जो हैं वो पंजाब के बहुत से सिखों से ज्यादा अच्छे सिख साबित हो सकते हैं और सिक्खी के लिए ज्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं, जो मुझे आपकी बातों से लगा। और इसलिए मुझे हमें ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि सभी जो है एक सिख जिसका जो मैं तो ये समझता हूँ कि जो पहले गुरु नानक नाम लेवा है, जिसको गुरु नानक का पता है, बस इतना ही बहुत है कि वो उसको हम सिख समझें और वो उसको हम अपनी मेन धारा में लेके आए। ऐसी अगर पूरे समाज के अंदर ऐसी कोई बन जाए वर्ल्ड लेवल पर, ऐसी कि हर सिख जो है उसका हिस्सेदार हो, दुनिया के किसी गरीब से गरीब कोने में बैठा हो भी और अमीर से अमीर जगह पर बैठा हुआ भी जो है वो सिख की भावना एक जैसी हो, उनकी ये भावना हो कि हमने भाई सब के लिए कार्य करना है। अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो हम अच्छा करते हुए भी हमें, मेरा ख्याल है भी लोग जो है हमें ये जैसा आप कहते हो कि हम जब बताते हैं कि भाई हमारा गुरु नानक साहब से संबंध है तो वो कहते हैं जी आप हिंदू हो। तो इस बात का जो है ये इसका यही कारण है कि गुरु नानक की विचारधारा तो सारे संसार के लिए थी। तो हम हिंदुओं के दुश्मन नहीं, किसी के दुश्मन नहीं, ना किसी के ना कहूँ सु दोस्ती ना कहूँ सु बैर। हम तो सबको मीत हम आपन की ना हम सबना के साजन, और ना को वैरी नहीं बिगाना, ये हमारा सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के आधार पर अगर हम खुद खड़े होते हैं, सारे मिल के चलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेने वाले हैं। इसके बारे में ये बात मुझे जो है आपकी बातों से नजर आई कि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर इतनी सिक्खी है, अगर उनको भी 2 वक्त की रोटी अच्छी खाने को मिल जाए और रहने को कपड़ा और कपड़ा रोटी मकान की जरूरत उनकी पूरी हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो सिक्खी में हमारे से ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कितने आपके यहाँ सिख हैं ऐसे जो इस बात को जानते कि हमारी बैकग्राउंड जो है गुरु नानक साहब से जुड़ी हुई है और हम सिख हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं? वीर जी, जी वीर जी हाँ जी हाँ जी। सभी सिखलीगर जितने हमारे जिलों में रहे सभी इस बात को जानते हैं। और जैसे हमारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं, ब्याह है, शादी है, मंगनी है, मरण है, गरण है, सब गुरु महाराज की हाजिरी में होते हैं। लावे भी मतलब हम गुरु महाराज की गुरु ग्रंथ साहिब के आगे लावे हमारे फेरे होते हैं। उसके पहले हमारे बीच में गुरुद्वारे नहीं थे, पहले तो हम गुटका साहिब में लावे गिरते थे। मेरे पिताजी के खुद के गुटका साहिब में लावे गिरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 और जी। नामकरण भी हम गुरु ग्रंथ साहिब में ही निकालते हैं। मतलब बिना गुरु क्या ग्रंथ बात साहिब के अलावा हमारे कोई से काम नहीं होते। और ना ही हम किसी को मानते हैं गुरु के अलावा, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेकते हैं। अन्य किसी देवी देवता के आगे मत्था जाके नहीं टेकते। क्या और बात है, बहुत सिक्की के बढ़िया। ये तो बिल्कुल जी वीर जी जी, जी जी सिक्की के इतने कट्टर हैं कि हमें, जैसे कि हमारे कुछ लोग शस्त्र बनाने का काम करते हैं,
तो हिंदू लोग हमें जी कहते हैं कि यार तुम 2 नंबर का काम करते हो, तुम्हें दाढ़ी या केस पगड़ी देखकर पुलिस परेशान करती है, तो तुम केस कटवा दो, तो तुमको पुलिस परेशान नहीं करती। इधर क्या है, आदिवासी हिंदू बहुत ज्यादा है, सिखों की संख्या कम है, तो बोले तुम हमारे मिल जाओगे तो तुमको तुम्हारा जो धंधा तुम आसानी से कर लोगे। जो हम लोग हमारे लोग, कुछ लोग हैं, कहते हैं भाई ये बात आज करिए, आज के बाद में मत करना, चाहे हमारा सर कट जाए, लेकिन ये बात दोबारा आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्या बात है, अभी क्या एक बंदा अभी एक बंदा हॉस्पिटल में, उनको एक्सीडेंट हो गया था, हमारे हमारे गांव का, हमारे पिंड का है। तो जी उसको जी जी डॉक्टर साहब ने बोला भाई इसके सर के थोड़े से बाल के काटना पड़ेंगे, केस काटना पड़ेंगे। तो उस वीर ने बोला, नौजवान युवा है, उसने बोला भाई मेरे सर महाराज की देने सिख, और ये केस गुरु गोविंद सिंह ने दिए हैं, मैं केस नहीं कटाऊंगा, चाहे वो जो भी आए, मैं केस कटवा के टाके नहीं लगाऊंगा। क्या उस वीर बात जी है, ने एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आज भी मतलब उसने टाके नहीं लगाया, और आज गुरु महाराज की एक्सीस हुई, उसे कुछ भी नहीं हुआ, जो गोली डॉक्टर ने दी उसके आधार पे वो सही हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो किसी के बहुत प्रति इतने, हमारा बच्चा भी है, आप वीर जी देखो आके, हमारा 10 साल का बच्चा भी आपको नंगे सिर से नहीं दिखेगा। क्या बात है। 6 महीने का बच्चा हो जाएगा तो उसके ऊपर छोटा सा लग जाएगी, तो उसके ऊपर फल रखेंगे, मतलब जुड़ी के ऊपर। तो सिक्के के इतने पक्के सिर पर जरूरत है तो बाह पकड़ने की। जी 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 जैसे जी बड़े जी बड़े लीडर बैठे, बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, एक एक गांव गोद ले ले, तो आज हमारी मतलब सिकलीगरों की ये दशा ना हो। जो नाजायज हमको प्रताड़ित करते हैं उनमें सहयोग करें भाई, जो गुनाहगार है उनको, चलो जो नियम के हिसाब से आप करते हो ठीक है, तो गुनाहगार नहीं है, बड़े बड़े लीडर जो बैठे हैं वो बड़े बड़े अधिकारी मंत्री से इनसे बात कर सकते हैं कि यार इनको नाजायज आप परेशान मत करो। और ये लोग मुख्य धारा से जुड़ने चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, ये मान के चलो कि संस्थाएं द्वारा कई लोगों को रोजगार दिया गया है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रोजगार। फिर भी मतलब सिर्फ एक धब्बा लग गया है कि सिकलीगर है, केसदाड़ी है, इनको लाओ और जेल में डालो। जी जी उसके जी बाद के जी पत्ते जी हैं जी जी। सिकलीगर, इतने सिक्की के पत्ते हैं कि उनको खंडित तो कहीं से हमारा 10 साल का बच्चा कच्चा, हमने आज तक मेरे मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, हमने मेरे परिवार में अंडरवेयर नहीं पहनी। क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी। तो ये देखो कितनी अच्छी बातें हैं ये भाई साहब, देखो गोपाल सिंह जी, ये जो आपने बातें बताई, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पंजाब में यहाँ गुरु साहब ने ये चीज मुख्य धारा चलाई थी, तो वहां पर लोगों ने उनको बांटा किसने? या तो जो धार्मिक कुर्सियां लेना चाहते थे या राजनीतिक कुर्सियां, उन्होंने बांट के लोगों को नशों में और ना जाने कितने को उनके एबों में, और केस तो काटने उनके लिए ऐसा हो गया जैसे कि उनका शौक हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं उन लोगों की अपेक्षा उन लोगों का ज्यादा कसूर है जिन्होंने के कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लालच में इन लोगों को मिस यूज किया, अपने वोटों के लिए यूज किया, इनको नशों पे लगाया और इनको जो है सिक्खी से दूर किया। तो इस बात से आप जो हैं वो अलग अलग परिचित नहीं हुए, भाव उनके लोगों की पकड़ में नहीं आए। और हमें जरूरत है आज इस बात की कि हम जो है उन लोगों को इंटरफेरेंस ना करने दें जो लोग कुर्सी के लिए, वोटों के लिए हमें यूज करते हैं। हमें उनसे पीछा छुड़वा के आम लोग जो हैं, आप जैसे हम जैसे, तो इन लोगों को ही गुरु साहब ने यही कहा था कि इन ये जो हैं ये मेरे असली, इन गरीब सिखन को, 10वें पातशाह ने कहा था ना, इन गरीब सिखन को देहो पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई, कि मैं जो है इनको जो है आगे लाना चाहता हूँ। तो इस बारे में मैं आप दोनों भाइयों से चाहूंगा, पहले आप देखो जो गुरु साहब ने ये कहा था ना कि इन गरीब सिखन को देहो पातशाही, तो इनको ही उन्होंने कहा था कि आपने ही आगे आना है, किसी लीडर को नहीं। लीडर हमारा गुरु ही है, हमें लीडरों के साथ नहीं लगना, ना धार्मिक ना राजनीतिक। और लीडरों ने हमारा स्वारना भी कुछ नहीं, बिना लीडर के हमने पूरी संगत ने एकत्र होना है। तो इसके लिए जो मैं आप दोनों भाइयों से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में भाई दिलीप सिंह जी बताएंगे। वीर जी आप तुसी दसो दिलीप सिंह जी के, जी जी इस तरह गुरु साहब ने कहा सी कि मतलब इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई,
कि इन गरीब लोगों के लिए मैं कुर्बानियां कर रहा हूं, ना कि मैं कुर्सी वाले लोगों के लिए। तो क्या आप भी कुर्सी वालों के पीछे चलना चाहेंगे, या जो कुर्सी के लालची नहीं, उनका साथ देकर, उनका साथ नहीं देकर, साथ नहीं किसी का भी देना, हमने गुरु को आगे करके सभी ने एक आम सिख बनना है। तो लीडरी प्रथा जो है या इलेक्शन जो सिस्टम है, ये कहीं भी गुरु साहब की पूरी हिस्ट्री में 250 साल के अंदर या उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये 150 साल से ही जो है इलेक्शन सिस्टम सिक्खी के अंदर एंटर करके सिख को सिख का दुश्मन बनाया गया है। आपका इसके बारे में क्या विचार है भाई साहब दिलीप सिंह जी? जी हाँ जी। जी ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ के पीछे नहीं चलना हैगा। जी जी जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ के ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਮ ਲੋਗ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ नहीं निभाया। ना ही दिल्ली कमेटी ना सुरमणी कमेटी में खुल्लम कहता है आज तक इन्होंने कोई अपना इस तरह का कोई रोल कॉल नहीं किया ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ आज जाके ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, सारे दिखते आ रहे हैं, किसी ने आज तक इस तरह के उपराले नहीं करते पाएगे तो वो संस्थाएं, वो पंथ दर्दी सिख जो बाहर विदेश के अंदर बैठे है, जो सानू अपने भरावां नूं जिहड़े वणजारे सिख जे गरीबी हालत जुद्धे पे उन्हां नूं प्यार करते पे, उन्हां दी हेल्प करते पाएगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ एक पंथ एक सोच तां ही बन सकूगी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ नहीं हो पाऊगा ये, क्योंकि लीडर तो वही अपनी वही चुदरियापन करी जाने इन्होंने। क्योंकि आज भी वीर जी मैं आज भी कई साढ़े गुरुद्वारे के ऐसे लीडर हैगे प्रधान, ये वणजारे हैगे, ये शिकलीगर हैगे, ये शिकलीगर अवैध काम कर आज भी घंटा करते वीर जी। साढ़े आज भी कई इस तरह के हैगे, आज भी घंटा करते। सानू कई कमरे कभी चाहिए, कभी बेचारा कोई बीमार बंदा है, कभी चल जाए गुरुद्वारा भुला भटका, उन्होंने कमरे नहीं देंदे। आज भी ये हालात हैगे एमपी के अंदर, कई इस तरह के लीडर भी हैगे तो साड़ी मदद नहीं कर पाते। बाकी जिहड़ी मदद करते हैं साडा जिहड़ी हैगी वो बाहरों ही मदद आंदी वीर जी। और जो आप जी सोच हैगी एक पद एक सोच तां ही ये पूरा होगा वीर जी। ਅਸੀਂ आम बंदे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਵਣਜਾਰ। ਏਦਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਣਜਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ऐसे पहाड़ी इलाके वीर जी एमपी के अंदर जिथे वो इस तरह पहाड़ बने है चारों तरफ, उत्थे सूरज यानी ढक जाता 12 बजे आता है, 3 बजे डूब जाता है। ऐसे भी इलाके हैगे। और आज भी इत्थे जिस तरह बड़वानी के इलाके ते आज भी लावा फेरा गुरु ग्रंथ साहब के नाल हो रहा है। कोई वणजारे दे जिहड़े पंडित नहीं बुलाते, आज भी जिद्दां जिद्दां उन्हां नूं सिक्खी दे बारे पता चल रहा है, तो वो जदों भी फिर गुरु ग्रंथ साहब जी नाल लावा फेरा हो रहा है, गुटके साहब दे नाल लावा फेरा करते पे है, फोटोआं दे नाल भी लावा फेरा किए उन्होंने। गुरु नानक साहब दी फोटो दे नाल भी आज भी उन्हां दी तस्वीरें पई हैगी ते बड़वानी इलाका हैगा मध्य प्रदेश दे अंदर। क्योंकि जिद्दां जिद्दां ये सिक्खी नाल जुड़दे पै गए, क्योंकि वो गुरुद्वारे जांदे पै गए, सारा कुछ गुरुद्वारे देखते पै गए, एक रोजगार भी मिलता पिया उन्हां नूं। सिख बनन दा उन्हां नूं एक साफ सुथरा जीवन रहम बरम कर्म कांड तो अलग हो जाते हैं, साफ सुथरा जीवन है उन्हों का। बॉम्बे के अंदर लगभग सारे गुरुद्वारे के वणजारे सेवा करते पे, रागी सिंह, सेवादारी, पाटी सिंह, हर पासे। क्यों इन्होंने वेख के बहुत ज्यादा सिक्खी नाल जुड़े पे। हर साल जी 150 बच्चे गुरमत विद्यालय जाते हैं जी जी। हर साल कम से कम 100 बच्चे अपने हजूर साहब जाते नादर पढ़ने वास्ते हर साल अपने आप ही। असी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज तो 2003 ते मात्र 20 मुंडे गए सी, हम 400 बच्चे उत्थे पढ़ के आ गए गुरमत विद्यालय।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ घाट 20 है ਬੱਚੇ प्रचारक दी आप सारे ਜੀ का ਜੀ सपोर्ट दा वीर जी, ਜੀ 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 क्योंकि ਜੀ दो ਚਲੋ चीज वीर जी, एक तो गुरमत प्रचार, दूजा इन्हों एजुकेशन मिल जाए बन जा रहा है बच्चों ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਵੀ ਥਾਪੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾरों ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ, ਸੁਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, 500 ਨੇ, 1000 ਨੇ, 10,000 ਨੇ, 50,000 ਨੇ, ਲੱਖ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਸੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਵੀਰ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਨਾ ਚਮਕੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋलेंगे ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾਸ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਗੁਰੂ ਮਤ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਯਹੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲकुल। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी वीर जी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सोच है, क्योंकि लीडर तो बनना ही नहीं है, सिर्फ सेवादार बनना है। जी 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 और सेवादार बन के काम करे, लीडर बन के काम नहीं होगा जी। ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਜੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੀਡਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਥਾਪ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸ਼ਰੀਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰੀ ਔਰ ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਕਾਰੇ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ सम्मान होए, वो एक अपने चौधरीपन ही पूरा करता है वीर जी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਧਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਖਾਸ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਲ ਦੋਮਨਾ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਰਾਜ, ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ, ਨਾ ਕਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਮ ਹੈ, ਦੋਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਔਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ 3rd ਦਰਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਵਲ ਦੋਮਨਾ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਵਧੀਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ,
ਫਿਰ ਦੋਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਡ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਵਲ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ, ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਵਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਵਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਅਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਅਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਵਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਵਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਕਲੀ ਗਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਵੀਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਹੈਗੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨਾਟਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 120 ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਬ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ 120 ਕਿਤਾਬ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਜਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤੇ तेलुगु उधर ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਬੰਜਾਰਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, काफी तादाद थे, सबसे ज्यादा गिनती उस पासे की आंध्र साइड है बंजारे पर, काफी लोग, क्योंकि उन्होंने किताबें इतनी सारी लिख चुकी उन्होंने साढ़े ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤਾਬੇ ਕੁਝ ਲਿਖੀਏ ਸਾਥ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਬੰਜਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। मैंने ज्ञानी सोहन सिंह खालसा जो इतने आए सी प्रचार दौरे थे, जो देखिया उन्होंने उन्होंने इतिहास काफी प्रभावित हुए। इस तरह के विद्वान लगातार इन्हों के समागम हुए, सिक्खी का प्रचार हुए, तो काफी लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक पासे काफी ईसाई बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जी ईसाई मिशनरी हैगी 120 किताब लिख चुकी है इन्होंने इतिहास के बारे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਜਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਾਰ ਡੋਲਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੋਈ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਵਿਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰदेश ਜਿਹੜਾ ਆਟਰੇ लास्ट देंगे जी वीर जी। हाँ जी, बहुत अच्छे पहले वीर जी, मतलब हमारी समाज को बस वहाँ पकड़ने की जरूरत है। और जितने भी मतलब जो आपकी सोच है मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी मुझे प्राप्त हुई कि बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे हमारे बीच में ज्ञानी जी दिलीप सिंह जी आते रहते हैं। जी तो बहुत बढ़िया रहा हमारा जो है जी, हमारे कई ऐसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा। तो हम सारे रहने के लिए मतलब उनके चद्दर भी नहीं, बेचारे खटिया में उनको सो जाते हैं। जी इनका बहुत योगदान है इनका। जी ये आपके साथ रहेंगे हमेशा। और हम जो है जी हम चाहेंगे भी इनका साथ हम हर तरह से दें और एक नवी मूवमेंट खड़ी करें भाई साहब भाई दिलीप सिंह जी का। और इतने जिनके साथी हैं उनसे भी अगर कोई इनको अड़चन आएगी, किसी साथी से बात करनी है तो हम उससे भी बात करके चाहेंगे कि हम सारे जो है इस मिशन के लिए आगे बढ़ें। और ताकि जो है आपको किसी से हेल्प मांगनी ना पड़े, बल्कि आपको लोग हाथ जोड़ें कि भाई हमें हेल्प का मौका दीजिए। और हर बच्चे तक खुद हेल्प पहुंचे, ऐसा ढंग बने कि हर बच्चे तक जो है गरीब से गरीब जिसको तक पहुंचने की आश नहीं है हेल्प, वहां तक भी अपने आप पहुंचे। ऐसा जो है हमारा विधान होना चाहिए कि हम सब मिलकर ताकि है जो अपने गुरु के विधान के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करें। और बहुत बढ़िया जो है दिलीप सिंह जी ने आपका साथ हमें आपका भी नंबर दिया और आपसे भी भेंट करवाई। तो ऐसे ही एक उससे कंजक्शन के तौर पर, जोड़ने वाले के तौर पर ये वो काम कर रहे हैं। तो हम बहुत इनका भी बहुत आभारी हैं भाई साहब भाई दिलीप सिंह जी के। और दिलीप सिंह जी आखिर फिर 1 मिनट का तुझे संदेश दो और आप फिर फतेह बुलाइए हैं जी। समूह साथ संगत जी कैलिफोर्निया दी साथ संगत में मैं बेनती करांगा कि सारे ही एक सोच एक पंथ है, एक सोच दे थल्ले आइए, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 13-14 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਹੈਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ 14 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾएं ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਆਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੋਧ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਵੀਰ ਜੀ।
ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ, ਟੀਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।